one problem is a point charge q is placed inside a conductor spherical shell of inner radius 3r and outer radius 5r. Inner radius is 3r, outer radius is 5r. Okay, so now see here, and like this, these are the two spherical shells. Inner radius is 3r and outer radius is 5r. Okay, now 5r, inner radius 3r and outer radius 5r at a distance r from the center of the shell. So the electric potential at the center of the shell will be. So ఇక్కడ ఏం చేశారంటే a point charge q is placed. So point charge q place చేశారు ఎక్కడ అనంటే at a distance r from the center. సెంటర్ నుంచి r డిస్టెన్స్ లో క్యాపిటల్ q అనేటువంటి చార్జ్ ప్లేస్మెంట్ చేశారంటమ్మా. ఈ చార్జ్ వలన ఈ సెంటర్ దగ్గర ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, అబ్జర్వ్. సో క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా నీకు ఇది. సో క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్నర్ రేడియస్ 3r అండ్ అవుటర్ రేడియస్ ఈస్ 5r. అట్ ఎ డిస్టెన్స్ r ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద షెల్ q be the charge, q charge be placed. Okay, so what is the electric potential at the center of the shell? సో దీనికి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము అని అంటే బాగా అబ్జర్వ్ చేయమ్మా. ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఇది ఆరిజిన్ అనుకుందాం, ఓ అనుకుందాం, సెంటర్. ఓకే, సెంటర్ గా తీసుకుందాము. సో అట్ ద సెంటర్ అట్ ఓ ఐ నీడ్ టు టేక్ ద పొటెన్షియల్. సో v0 is equal to at first what is the distance of this charge from the center of the shell? That is capital R. At first I am writing it as 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R. Okay, and then listen carefully. So here once we consider the part, and due to this capital Q and here minus q charge be induced, minus q charge be induced. Okay, see here, minus q charge be induced. This is inside the shell plus q is present. So outside the shell minus q be the charge induced. Okay, and then afterwards if this is minus q and here what is the charge? Plus q be the charge induced. So కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటున్నాము అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నుండి ఛార్జ్ తీసుకుందాం 1/4 pi epsilon naught q by capital R. ఆ తర్వాత ఇది తీసుకుందాము మైనస్ 1/4 pi epsilon naught q by, ఇక్కడ మైనస్ నెగటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి మైనస్ పెట్టాను, q by దీని యొక్క రేడియస్ ఎంతమ్మా 3r. ఈ మైనస్ q అనేటువంటిది ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది 3r. అంటే ఓవరాల్ గా నువ్వు చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మైనస్ q ఈ ప్లస్ q న్యూట్రలైజ్ అయిపోతే టోటల్ ఛార్జ్ ఎంత ఉన్నట్టు ఇక్కడ ప్లస్ q ఉన్నట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే డ్యూ టు దిస్ ప్లస్ q charge minus q be the charge induced, and due to this minus q again plus q be the charge induced in the outer sphere, on the outer sphere. Okay, so ఈ ప్లస్ q మైనస్ q రెండింటిని మనము టోటల్ ఛార్జ్ అని తీసుకున్నప్పుడు, టోటల్ ఛార్జ్ ఇన్ ద స్పెరికల్ షెల్ అని తీసుకున్నప్పుడు ఇది ప్లస్ q, ఇది మైనస్ q, ఇది ప్లస్ q. మైనస్ q ప్లస్ q get cancelled, again you will get only the plus q charge. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే 1/4 pi epsilon naught q by r, ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ కాబట్టి మైనస్ 1/4 pi epsilon naught q by 3r, మళ్ళీ ఇదేంటిది పాజిటివ్ చార్జ్ ప్లస్ 1/4 pi epsilon naught into q by what is the distance of this charge from the center of the shell, and that is nothing but 5r. And now v0 is equal to 1 by, here q is present in every term, 4 pi epsilon naught also present in every term, so q by 4 pi epsilon naught is common. Anyway r also present in every term, by r also I consider as common. Now in this place I am writing 1, in this place I am writing 1/3 minus 1/3 plus in this place I am writing 1/5, denominator lo 5 undi ikkada.
Now LCM became as 5 3s are 15. So here I'm writing 1 by 4 pi epsilon naught Q by R into LCM 15. Now here 15 minus 3 5s are 5 1s are plus 5 3s are 3 1s are. Now, so 15 plus 3 18, 18 minus 5 13. Now the answer is V naught is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught 15 plus 3 18, 18 minus 5 13 by 15. So anyway here Q is present, 13 Q by 15 R, 13 Q by 15 R. So this is the option, 1 by 4 pi epsilon naught 13 Q by 15 R. అర్థమైందమ్మా ప్రాబ్లం ఇది? గుడ్. సో ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకుందామా? ఫైన్. నోట్ చేసుకుంటున్నావు కదమ్మా నువ్వు, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం కానీ నోట్ కానీ చేసుకుంటున్నావు కదా? గుడ్. సో అనదర్ మోడల్, నువ్వు ఇంకొక మోడల్ ఇచ్చావు కదా, ఆ మోడల్ చూద్దాము. సో ఈ మోడల్ కాన్సెంట్రిక్ స్పెరికల్ షెల్స్ కు సంబంధించిన మోడల్. దీని బేస్ ఒకసారి చెప్తాను వినమ్మా, ఆ తర్వాత నువ్వు చెప్పినటువంటి పాయింట్ కు మనము వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్, సెకండ్ వన్, third one. Like these three concentric spherical shells are present. Three concentric spherical shells are present here. Okay. So now on these three concentric spherical shells, you can observe చేద్దాము. Center, this is the center. This radius is A. This radius is B. And this radius is C. Okay. So ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ స్పెరికల్ షెల్, inside that A, from center to middle one B, and then outside C. Radius is C. A, B, C. ఇక టాపిక్ ఎలా తీసుకుంటున్నాము అంటే, ఫస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ఏంటి అని అంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ ఫస్ట్ స్పెరికల్ షెల్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. ది స్మాలర్ వన్ ఇస్ దేర్? నో. స్మాలెస్ట్ వన్ ఇస్ దేర్? నో. ది స్మాలెస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. దీని మీద Q1 చార్జ్ అరేంజ్ చేశారట. Q1 బి ద చార్జ్. అవుట్ సైడ్ బయట Q2 చార్జ్ అనేది అరేంజ్ చేశారట. ఇలా ఉంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు ద సెంటర్ వన్ ఈస్, మిడిల్ వన్ ఈస్ అర్థడ్. ఇది అర్థ్ చేశారట. ద మిడిల్ వన్ ఈస్ అర్థడ్. ఓకే. అయితే క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద, జస్ట్ వెయిట్, ఫైండ్ ద చార్జ్ ఆన్ ద outer surface of the middle spherical conductor. Outer surface of the middle spherical conductor that we need to calculate. Listen carefully. This is the middle one. ఈ మిడిల్ వన్ కి అవుటర్ సర్ఫేస్ ఏంటి? ఇదే కదా అవుటర్ సర్ఫేస్. సో ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఎంత చార్జ్ ఉంటుంది అనేది మనకు క్వశ్చన్ ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ అని అంటే, బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయమ్మా. ఇది Q1, ఆల్రెడీ Q1 చార్జ్ ఇన్నర్ స్పియర్ మీద ఉంది అన్నాడు. ఇది మిడిల్ స్పియర్, దిస్ ఇస్ ద అవుటర్ స్పియర్. ఆన్ ద అవుటర్ స్పియర్ Q2 చార్జ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. Q2 బి ద చార్జ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇది Q1 కదా, ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్ గా ఇక్కడ -Q1 కెన్ బి ఇండ్యూస్డ్. -Q1 అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ -Q1 అయితే న్యూట్రలైజేషన్ కోసం ఏమవుతుంది అని అంటే, +Q1 అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది. +Q1 ఇప్పుడు ఇలా ఇక్కడ అర్థకి ఇవ్వలేదు, నేను అర్థకి ఇవ్వలేదు, రిమూవ్ చేశాను. చూడమ్మా బాగా, అర్థకి ఇవ్వలేదు. అర్థకి ఇవ్వనప్పుడు ఏమైంది అని అంటే, డ్యూ టు ద Q1
is present inside the inner sphere, induction process can be considered. Due to that induction process, minus q1 is present immediately. Inner surface of the middle sphere. Inner surface of the middle sphere. For the neutralization process, outer surface is considered as plus q1. ఎందుకు అనంటే దీని మీద ఏ ఛార్జ్ లేదు. మిడిల్ స్పియర్ మీద ఏ ఛార్జ్ లేదు. ఏ ఛార్జ్ లేకపోతే దాని వాల్యూ ఎంత? 0 కదా. అంటే ఇక్కడ మైనస్ q1, ఇది ప్లస్ q1, ఈ రెండు కలిసిపోతే ఏమైపోతుందమ్మా? 0. మరి దాని యొక్క ఛార్జ్ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా, దాని న్యూట్రాలిటీ ఏం చేంజ్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ q2 ఉంది, మరి ఇప్పుడు ఏం చేశారు అనంటే, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఈ విధంగా అర్త్కి ఇచ్చేశారు. అర్త్కి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అనంటే, అర్త్ నుంచి చార్జెస్ ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్ కు పాస్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ ద చార్జెస్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది outer surface of the middle sphere. Why? Because the middle sphere is earthed. బాగా అర్థం చేసుకోమ్మా. అర్త్కి ఎప్పుడైతే ఇచ్చేస్తున్నామో, అర్త్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ రిజర్వాయర్ ఫర్ ద చార్జెస్. ఆల్వేస్ ద ఎర్త్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0. అది 0 చేయడం కోసం ఏం చేస్తుంది అనంటే, ఇక్కడ ఎర్త్ నుంచి కొన్ని చార్జెస్ ను ఈ మిడిల్ స్పియర్ పైన ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది. The outer surface of the middle sphere can be transferred some of the charges by the earth. అప్పుడు ఆ వాల్యూ ఎంత అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ అనంటే, క్యాపిటల్ Q గా తీసుకున్నాను. అంటే అర్త్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన చార్జెస్ ఎంత? క్యాపిటల్ Q. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ వాల్యూ ఉంది కదమ్మా, ఈ ప్లస్ q1 ప్లస్ Q, ఈ టోటల్ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ టోటల్ వాల్యూ నేను ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాను అనంటే స్మాల్ q గా తీసుకుంటున్నాను. ద టోటల్ వాల్యూ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ q. ఈ q1 ఉంది కదా, ప్లస్ పక్కన పెట్టేస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అవుతావు. ఇది మైనస్, ఇక్కడ ఏమీ లేకపోతే ప్లస్ అనుకో. ఈ q1 ప్లస్ Q, ఈ టోటల్ ఛార్జ్ నేను ఏమనుకుంటున్నాను అనంటే స్మాల్ q గా తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్మాల్ q వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇది ప్లస్ Q, ఇదేమైనట్టు మైనస్ Q, మళ్ళీ దీని పైన ఏమవుతుంది? ప్లస్ Q. ఎనీవే ఈ ప్లస్ Q మైనస్ Q రెండు కలిస్తే మళ్ళీ ఆ వాల్యూ ఏమైపోతుంది? 0. కాబట్టి 0 అవుతుంది. కాబట్టి నేను ఇక్కడ దీన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినమ్మా. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్లస్ Q ఉంది కదా, స్మాల్ Q ఉంది కదా, ఇక్కడ స్మాల్ Q చార్జ్ ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఇమ్మీడియట్ గా ఏమైనట్టు? మైనస్ Q ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ Q ఫామ్ అయితే ద అవుటర్ సర్ఫేస్ మీద ఏమి ఇండ్యూస్ అవుతుంది? ప్లస్ Q ఇండ్యూస్ అవుతుంది. మరి ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ప్లస్ Q అండ్ మైనస్ Q బోత్ కెన్ బి న్యూట్రలైజ్డ్ అండ్ బికమ్ యాజ్ 0. కాబట్టి ఇది నేను తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ Q2 చార్జ్ ఉన్నట్టుగానే నేను తీసుకుంటాను. అర్థమవుతుందా? ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా నీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి? ద చార్జ్ ఆన్ టు ద outer sphere, sorry, the charge onto the outer surface of the middle sphere. అంటే ఈ వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి, స్మాల్ q వాల్యూను మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, దానికోసం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఎర్తింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇదంతా ప్రాసెస్ జరిగింది. మరి వన్స్ ఎర్తింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత జరిగింది అనంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ అనంటే, ఇక్కడ అర్త్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ 0. అంటే ఈ మిడిల్ స్పియర్ యొక్క పొటెన్షియల్ కూడా ఏమైనట్టు? 0. అంటే దాన్ని నేను 0 గా తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ కండిషన్ రాస్తాను. ఆ కండిషన్ ఎలా తీసుకుంటాను అనంటే, చూడమ్మా, ఫస్ట్ 1/4πε0. సో ఇన్సైడ్ ద ఇన్నర్ స్పియర్ మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంది? ఇక్కడ q1 కదా. సో q1 బై, నాకు దేని మీద కావాలి? ఈ అవుటర్ మిడిల్ స్పియర్ మీద కావాలి కదా. ఈ మిడిల్ స్పియర్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? b డిస్టెన్స్ లో ఉంది సెంటర్ నుంచి. అంటే q1 బై b. అంటే నువ్వు ఏ స్పియర్ మీద అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావో ఆ రేడియస్ తీసుకోవాలి. ఈ ఇన్నర్ స్పియర్ దేని లోపల ఉంది? మిడిల్ స్పియర్ లోపల ఇన్నర్ స్పియర్ ఉంది. కాబట్టి నువ్వు మిడిల్ స్పియర్ మీద పొటెన్షియల్ ను రాయాలి అనంటే, పొటెన్షియల్ ను కండిషన్ తీసుకోవాలి అనంటే, ఆ మిడిల్ స్పియర్ యొక్క రేడియస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వై? బికాస్ ద q1 be the charge, the q1 is the charge present on the inner sphere. That inner sphere is inside the middle sphere. The inner sphere is inside the middle sphere. So we need to consider
the radius of the middle sphere. ఓకే, సో దీనికి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నీకు అర్థం కాకపోతే దీని బేసిక్ కండిషన్స్ కూడా మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ చెప్తాను. ఒకసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయమ్మా. Q1/B. నెక్స్ట్ another one, what is that? This minus Q1 is there, no? Minus 1/4 pi epsilon naught Q1. What is the radius? B. And what about the remaining one? This plus Q is there, no? Small q. Plus 1/4 pi epsilon naught small q by what is the radius? B. Now come across this Q2 charge. This Q2 charge is outside the middle sphere. Middle sphere కు దాటి ఉంది, మిడిల్ స్పియర్ అవతల ఉంది. కాబట్టి ఏదైతే అవుట్ సైడ్ ఉందో ఆ అవుట్ సైడ్ రేడియస్ తీసుకోవాలి. పాయింట్ బాగా అర్థం చేసుకోమ్మా. ఇన్సైడ్ ఉంటే మిడిల్ స్పియర్ రేడియస్ తీసుకుంటాం, అవుట్ సైడ్ ఉంటే అవుట్ సైడ్ రేడియస్ ఏదైతే ఉందో అదే తీసుకోవాలి. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర సెంటర్ దగ్గర మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ కండిషన్ మళ్ళీ ఏం తీసుకుంటాం? ప్లస్ 1/4 pi epsilon naught. What is the value? Q2 by and what is the radius of that? C. Now this entire value is equal to, why? Because that is equal to what's the value? 0. Why? Because the middle sphere is earthed. The earth potential is 0 with respect to middle sphere. This is the total potential, net potential at the center దగ్గర ఉన్నటువంటి నెట్ పొటెన్షియల్ అనే అర్థం ఇది. అర్థమైందమ్మా? సో ఇప్పుడు ఈ 1/4 pi ఎప్సిలాన్ ప్రతి దాంట్లో ఉంది కాబట్టి కామన్ తీసి అటువైపు పంపించేస్తే 0 అయిపోతుంది. ఎనీవే దిస్ 1/4 pi epsilon Q1/B minus 1/4 pi epsilon Q1/B get cancelled. రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటమ్మా? 1/4 pi epsilon naught కామన్ తీసేస్తున్నాను, Q/B small q/B plus Q2/C is equal to 0. Now this became as 0, then Q/B plus Q2/C equal to 0. That implies Q/B is equal to, send this plus to that side, that became as minus. So minus Q2/C. Now Q is equal to, I required Q is equal to cross multiplication minus Q2 into B/C. This is the concept. This is the answer. The charge onto the outer surface of the middle sphere. Outer surface of the middle sphere. అర్థమైందమ్మా ఇది? ఓకే, సో ఇంకా వీటి మీద ఏవైనా మోడల్స్ ఉంటే నాకు పోస్ట్ చెయ్యి, నీకు రానివి నేను క్లారిఫై చేస్తాను. ఓకేనా? గుడ్. సో గుడ్ అమ్మా, రైట్. సో తర్వాత మనం కొన్ని మోడల్స్ చెప్పుకుందాము. ఈ పర్మిటివిటీ టాపిక్ మీద మనము కొన్ని మోడల్స్ చేద్దామమ్మా. ఫైన్. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ పార్ట్ కొంత చెప్పి నీకు తర్వాత నేను మూవ్ చేస్తానమ్మా.
చూడమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే in between the two plates of capacitor, different dielectric substances are arranged. Different dielectric substances nothing but depend on the dielectric substance, dielectric constants, the capacity of the capacitors can be changed. ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్ as well as parallel combination అనేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ సిరీస్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాము అనుకోండి. అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా, దీస్ ఆర్ ద టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్. The distance between the two plates of capacitor is d. See here I consider like this. This is the half portion. Half part of the space between the two plates of capacitor is filled with the dielectric constant K1. The remaining half of the space between the two plates of capacitor filled with the dielectric constant K2. Dielectric constant K2. మరి ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటీ, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్? సో ఇలాంటి టాపిక్స్ అన్ని మనకు వస్తాయి. సో ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అని తీసుకున్నా, దాని నుంచి మనము ఈక్వివాలెంట్ కెపాసిటీని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకున్నా కొన్ని కండిషన్స్ మనం అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, స్మాల్ d బి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్, హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ అంటున్నాను. అంటే ఇక్కడ హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ నేను తీసుకున్నాను, అది d/2. d/2 distance is filled with K1 and d/2 distance with K2. ఇలా డిస్టెన్స్ అనేది సపరేషన్ జరిగితే, the distance can be separated, then we used to say that this is in series combination. మనం దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటాము అని అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ లాగా తీసుకుంటాము. సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది సపరేషన్ అయింది కాబట్టి దీన్ని సిరీస్ కాంబినేషన్ లాగా మనం తీసుకుంటూ ఉన్నాము. ఫస్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ విధంగా మనము ఐడియా తీసుకుందాం. దీని యొక్క కెపాసిటీ నోట్ చేసుకుందాం. C is equal to జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? K epsilon naught A/d. ఇక్కడ ఏరియా బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్ ఆఫ్ కెపాసిటర్, ఏరియా అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్. అంటే ఈ ఏరియా కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నాము, డిస్టెన్స్ మాత్రమే హాఫ్ అయింది. ఇక్కడ హాఫ్, అలాగే ఇక్కడ కూడా హాఫ్, డిస్టెన్స్ మాత్రం హాఫ్ అయింది. మరి ఏరియా ఎప్పుడు సపరేట్ అవుతుంది అనేటువంటిది నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం తీసుకుందాం. మరి ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఎంత? ఇక్కడ K1, ఏరియా రిమైన్స్ సేమ్ బట్ డిస్టెన్స్ బికేమ్ హాఫ్. సో d/2 స్పేస్ ను ఫిల్అప్ చేశారు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది ఇక్కడ? 2K1 epsilon naught A/d. సో K1 అని యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ C1 అనే టాపిక్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ C2 is equal to same K2, dielectric constant is K2, epsilon naught, area of the plate remains same, by distance is nothing but K2 filled in d/2 space, that is equal to 2K2 epsilon naught A/d. ఇప్పుడు ఈ రెండు సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నాయి. సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా మనం తీసుకునే ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఇక్కడ C is equal to effective capacity, C effective is equal to C1 C2 by C1 plus C2. C1 C2 by C1 plus C2. మరి C1 C2 by C1 plus C2 అన్నప్పుడు ఈ C1 వాల్యూను C2 వాల్యూను మనం ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d ఇంటూ ఈ ఫార్ములాను మనం రీఅరేంజ్మెంట్ చేసి దాని క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఆ కన్క్లూజన్ గా మనం ఇది తీసుకుంటాం. ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d ఇంటూ 2K1 K2 by K1 ప్లస్ K2. ఈ ఎప్సిలాన్ నాట్ A/d అంటే ఏంటి? బిఫోర్ ప్లేసింగ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ substances in between the two plates of capacitor, this is the capacity of the capacitor. Dielectric substances ను ఈ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య అరేంజ్ చేయక ముందు ఉన్నటువంటి కెపాసిటీకి ఫార్ములా ఇది. C is equal to epsilon naught A/d, and that's why
here we are representing it as C effective is equal to C into 2K1 K2 by K1 plus K2. ఈ వాల్యూ ఉంది కదా 2K1 by K1 K2 by K1 plus K2. ఈ వాల్యూని మనం ఏమంటాము అని అంటే ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ అని అంటాం. we call it as ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. సో సిరీస్ కాంబినేషన్ లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎఫెక్టివ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ను మనం ఏ విధంగా రాస్తామమ్మా 2K1 K2 by K1 plus K2 K1 plus K2 ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ను ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేశారు అనుకోండి. ఇది సిరీస్ కాంబినేషన్, ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేశారు అనుకోండి. మరి ప్యారలల్ గా అరేంజ్ చేసినప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటాము ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇంతకుముందు డిస్టెన్స్ రిమైన్స్ సేమ్ అని చెప్పాను. ఇక డిస్టెన్స్ అనేది ఇలానే తీసుకుంటాము. డి బి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేట్స్. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ను సపరేట్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా ఏరియా, ఇందులో హాఫ్ ఏరియా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫిల్డ్ విత్ వన్ డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ హ్యావింగ్ ద కాన్స్టెంట్ K1, ద రిమైనింగ్ హాఫ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ K2. ద రిమైనింగ్ హాఫ్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ K2. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? డిస్టెన్స్ ఈజ్ సేమ్. K1 ను డి డిస్టెన్స్ లో ఫిల్అప్ చేశారు, K2 ను కూడా ఎలా ఫిల్అప్ చేశారమ్మా? డి డిస్టెన్స్ లోనే ఫిల్అప్ చేశారు, బట్ ఏరియా బికేమ్ హాఫ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ అనంటే, లిసన్, సో C1 is equal to K1 epsilon naught A by 2. This is half, so A by 2, and this is A by 2. Distance remains same. మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కానీ ఆ డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ డి డిస్టెన్స్ లో ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు బై డి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి ఇంటూ K1 by 2. K1 by 2. ఆ ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డిని కొంచెం సపరేట్ రాసుకున్నాను. అలాగే C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K2 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై 2 బై డి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి ని అలానే మనం కాన్స్టెంట్ గా పక్కన పెట్టేస్తే K2 by 2. మరి ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అంటే ఏం తీసుకుంటామమ్మా? CP ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు C1 ప్లస్ C2 కదా, అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. రెండిట్లో ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై 2 అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కదా, ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి కాన్స్టెంట్, బయట రాసేయండి. K1 by 2 K2 by 2 రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అక్కడ? K1 plus K2 by 2 వస్తుంది. K1 plus K2 by 2. As same as the previous one, CP is equal to epsilon naught A by D ని C గా రాస్తున్నాను. Then this is nothing but K1 plus K2 by 2 అని రాస్తున్నాను. K1 plus K2 by 2. So this K1 plus K2 by 2 ని మనం ఏమంటాము అని అంటే K effective అని అంటాం. We are representing as K effective. This K effective is equal to what? K1 plus K2 by 2 in case of parallel combination. Series combination లో అయితే 2K1 K2 by K1 plus K2. అదే parallel combination అయితే మనం ఏం తీసుకున్నాం అమ్మా? K1 plus K2 by 2. సో ఇది టాపిక్ అర్థమైందా నీకు? గుడ్. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక మోడల్ చేద్దామా? ఇంతకుముందు నువ్వు అడిగింది ఇవే కదమ్మా, లాస్ట్ క్లాస్ లో వీటి మీదనే కదా నువ్వు వర్కౌట్ చేయమని చెప్పింది.
Listen. Look a model. So distance between the two plates is d. Distance between the two plates is d. Good. So ఇక్కడ మిడిల్ గా ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేసాము. ఇలా ఒకటి తీసుకున్నారు. డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్సీస్ ఇక్కడ K ఫిల్అప్ చేశారట. ఇక్కడ 2K అని ఫిల్అప్ చేశారు. 2K డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ ను ఫిల్అప్ చేశారు. ఇక్కడ 3K ను ఫిల్అప్ చేశారు. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు క్వశ్చన్ అంటే, సో క్వశ్చన్ చూడమ్మా ఒకసారి. A parallel plate capacitor is constructed using three different dielectric materials. తో ఈ ఒక parallel plate capacitor ను కన్స్ట్రక్ట్ చేశారట. One is K, the second one is 2K, the third one is 3K. Separation between the plates of the capacitor is D. Separation D గా తీసుకున్నారు. మనం అలానే తీసుకున్నాము. Find the equivalent capacitance between the plates. Find the equivalent capacitance between the plates అంటున్నారు. ఇప్పుడు చూడమ్మా, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అనుకుంటున్నాం? ఇక్కడ d/2. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ d/2, హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ d/2. బాగా అర్థం చేసుకోమ్మా. ఇంతకుముందు టాపిక్ అంతా ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకో. ఓకే, సో ఇప్పుడు కమ్ టు దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఇది డిస్టెన్స్, మరి డిస్టెన్స్ ఇది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ టాపిక్ లో ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ మారిపోతుందా? కే డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ కు సంబంధించి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? ఇదంతా d/2. 2K ను కూడా ఎంత ప్లేస్ లో మీరు ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేశారు? d/2. అంటే 2K డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ ను d/2 స్పేస్ లో ఫిల్అప్ చేశారు. d/2 డిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి స్పేస్ లో ఫిల్అప్ చేశారు. K డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్ ను కూడా ఎంత స్పేస్ లో ఫిల్అప్ చేశారమ్మా? ఇక్కడ d/2. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే అది ఎలాంటి కాంబినేషన్ కి వెళ్తుందమ్మా? అది ప్యారల్ కాంబినేషన్ కు వెళ్తుంది. దేనికి వెళ్తుందమ్మా? అది ప్యారల్ కాంబినేషన్ కు వెళ్తుంది. d/2K dielectric substance filled in d/2 distance and K dielectric substance also filled in d/2 distance. మరి ఈ రెండిటికి సంబంధించి దీనికేమో కెపాసిటీకి C1 అంటాను, దీని పేరు C2 అంటాను, దీని పేరు C3 అని తీసుకుంటాను. ఈ C1 కెపాసిటీకి సంబంధించి C1 is equal to, దాన్ని మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి? K1 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ ఏరియా హాఫ్ అయింది, ఇది A/2. మరి ఈ టాపిక్ కు సంబంధించి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? d/2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K1. K1 అంటే ఎంత? ఇక్కడ K ఎప్సిలాన్ నాట్ A/2 బై d/2. A/2 బై d/2. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏముంది మనకి ఇక్కడ? C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K2 ఎప్సిలాన్ నాట్ అగైన్ A/2 బై d/2. K2 ఎంత? K2 అంటే ఎంత? ఇక్కడ 2K కదా డైఎలక్ట్రిక్ సబ్స్టెన్స్, డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ 2K ఎప్సిలాన్ నాట్ A/2 బై d/2. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ దీన్ని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అదర్ కంటిన్యూషన్ చేద్దాము. చేసుకుంటూ వెళ్తే నీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏం మిగిలినట్టు? K ఎప్సిలాన్ నాట్ A/D. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం మిగులుతుందమ్మా? 2K ఎప్సిలాన్ నాట్ A/D. ఎనీవే C1 C2 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి C3ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేద్దాం. C3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు K3 ఎప్సిలాన్ నాట్. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇక్కడ d/2. ఇక్కడ ఏమీ సపరేషన్ లేదు. ఇంతకు ముందున్న దాంట్లో
half the area filled with K, half the area filled with 2K. The total area remaining, a total area is filled with 3K only. Filled with 3K. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, టాపిక్ ఏం చేస్తున్నాము అని అంటే ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఇక్కడ ఏరియా ఏనే తీసుకుంటాము. ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ మరి ఎంత స్పేస్ లో ఫిల్అప్ చేశారమ్మా, d/2. d/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K3 అంటే ఎంత, 3K ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై d/2. ఆ బై 2 పైకి వెళ్తే 2 3 సార్ ఏమైపోతుంది, ఇక్కడ 6 అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు 3 ఉంది, ఇక్కడ బై 2 ఉంది. ఈ 2 పైకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, 2 3 సార్ 6K ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి. 6K ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి అంటే C1 ఈ వాల్యూ వచ్చింది, C2 ఇలా తీసుకున్నాము, C3 ఇలా తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు నీకు ఇంతవరకైనా అర్థమైందా, ఈ టాపిక్ క్లియర్ గా అర్థమైందమ్మా. ఇక్కడ సపరేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సపరేషన్ నీట్ గా అర్థమైందా. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏం చేస్తాము అని అంటే ఈ రెండు ప్యారల్ కదా, సో నేను ఈ విధంగా దీన్ని సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్ లాగా తీసుకుంటాను, ప్యారలల్ కాబట్టి ఇలా. ఇది C1, ఇది C2. దీనికి ఇది ఎలా ఉన్నట్టు, దీనికి ఇది ఎలా ఉన్నట్టు, సిరీస్ ఇలా. C1 C2 రెండు ప్యారలల్, దీనికి ఇది ఇలా C3 సిరీస్ లో ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు C1 C2 ప్యారలల్ కాబట్టి C ఎఫెక్టివ్ ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం, C ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వివాలెంట్. ఈ రెంటి బదులుగా ఏం రాయొచ్చు, C1 ప్లస్ C2. మళ్ళీ ఇంకొక సర్క్యూట్ లాగా డ్రా చేస్తాను చూడమ్మా. సో ఇంతవరకు ఓకే కదమ్మా. ఇంతవరకు ఓకే కదా. ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింపుల్ గా ఇదంతా కట్ చేసేసి దీని ప్లేస్ లో C1 రాస్తాను ఇక్కడ. ఇదంతా కట్ చేసేసి దీని ప్లేస్ లో C2 రాస్తాను. ఇదంతా కట్ చేసి దీని ప్లేస్ లో C3 రాస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ C1 C2 బదులుగా ఏం రాయొచ్చు నేను ఇక్కడ, C1 ప్లస్ C2. ఈ C1 ప్లస్ C2 కు C3 అనేది సిరీస్ కాంబినేషన్ లో ఉంది. నేను ఇప్పుడు C ఎఫెక్టివ్ కనుక్కోవాలి. C ఎఫెక్టివ్ అంటే ఏం రాస్తాం, జనరల్ గా 2 కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయనుకోమ్మా, C1 C2 అనే 2 కెపాసిటర్ సిరీస్ లో ఉంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది, C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2 అవుతుంది కదా. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం రాస్తాము, C1 ప్లస్ C2 ఇంటూ C3 బై C1 ప్లస్ C2 ప్లస్ C3. ఇది అవుతుంది ఫార్ములా. ఇదంతా C1 అనుకో, ఇది C2 అనుకో, C1 C2 బై C1 ప్లస్ C2 ఉన్నట్టు. సో ఇక్కడ C1 C2 C3 ఆ మూడింటిని మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆ C1 C2 C3 మూడింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ అని అంటే C ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K ఎప్సిలాన్ నాట్ ఏ బై డి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అర్థమైందా ప్రొసీజర్, అర్థమైందమ్మా ప్రొసీజర్. రేపటి క్లాస్ లో నువ్వేం చేస్తావంటే మీ దాంట్లో ఇలాంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ మోడల్స్ అన్ని నువ్వు వర్కౌట్ చేయాలి. వర్కౌట్ చేసి రానివి నాకు పోస్ట్ చేయమ్మా. ఓకేనా, ఓకేనమ్మా.